पेश करते हैं रघुवीर टंड की कहानी मड़ियां तो दूर। प्यारे बच्चों 10वीं जमात की किताब वणगी विचों अज मैं जिहड़ी लड़ी शुरू की सी उहदे विचों दूसरी कहानी मड़ियां तो दूर रघुवीर जी टंड होना की लिखी हुई वो कहानी लैके आया वां। विषय तो इस तरह वा कि बच्चों जिवें कि साडे घरां दे विच की असीं देखदे आं आले दुआले दे विच समाज दे विच कि कई बच्चे साडे जिहड़े आ विदेशां विच चले जांदे आ तो उन्होंने फिर मापे जिवें उन्होंने कोल शौक पूरे शौक के तौर पर हर कोई जिवें बाहर जाना चाहता है विदेश जाना चाहता है उन्होंने कोल जो पहुँच जाते हैं पहला उन्होंने उत्थे वधिया हालात मिलते हैं वधिया लगता है पर उत्थों की जिहड़ी पैसा कमाउण की दौड़ आ उहदे विच जिहड़ा कल्लेपन का एहसास आ उहदे बारे इस कहानी दे विच दिखाया गया कि किवें उधर की जिंदगी लगती तो स्वर्ग वर्गी है पर मड़ियां तो बहुती दूर नहीं है मड़ियां वर्गी लगती है जो सुनसान वजदी उत्थे कहते मड़ियां तो फिर भी पंछी बोलते हैं उत्थे तो कुछ नहीं एक दूजे का कोई दुख सुख नहीं पुछदा। इस तरह की कहानी जी है रघुवीर टंड जी उन्होंने साढ़े सामने रखी है। प्यारे बच्चों चलते हैं कहानी का आदर्श पाठ करते हैं। सब तो पहला हाली मसा 9 वजे होणगे कि टैलीफोन की घंटी वजनी शुरू हो गई। इन्ने वक्त हौल जिहा पैण लग पिया। सुख होवे पत्नी नौ पुत धी राजी खुशी अपने अपने कामां ते पहुँच गए होण। टैलीफोन चुकण तो पहला मैं बोल के आख्या सुख रखी ते टैलीफोन चुक्या। हैलो बेटा मैं मासी हाँ तू मेरे कोल आ सकने? क्यों नहीं मासी जी तुसी हुक्म करो मैं ना आवां उंज सुख तो है। फिक्र वाली गल तो कोई नहीं बेटा मैं बहुत उदास हाँ बस हुणे आया आख मैं टैलीफोन रख दिता। फिक्र वाली गल तो कोई नहीं ये गल मासी ने खूब कही कि इंग्लैंड में इस तो वड्डी फिक्र वाली गल भी कोई हो सकती है कि कोई बंदा उदास होवे। ये तो बिल्कुल अजिही गल है जिवें इंडिया विचों कोई तुहानूं टैलीफोन ते कहे कि जे तू ना आया तो साडे रोटी नहीं पकनी। ये वक्री गल है जिसनूं रोटी का संसा होवे टैलीफोन उसकी मार विच नहीं हुंदा। रोटी ना पकण वाला नाल शरीर मर जाता है उदासी नाल रूह तरफ तरफ मर जाती है। मैं तैयार हुंदा ते तुरिया जांदा मासी की उदासी की कल्पना करदा करदा आप उदास हो गया। मासी का पुत बलवंत राय कुछ महीने पहला जो इंडिया तो गया सी मासी जानी उसकी माँ उसनों तत्तियां तत्तियां सुनाउण लगी। रुड़ जाणिया तैनूं 25 साल हो गए वलैत रहिंदे नूं। दोवें कुड़ियां ते मुंडा भी उत्थे ही जम्मे भले ते जवान होए रन दा ही होके बन के रह गया ना। लोकां ने मुंडियां ने अपनियां मावां किन्नी किन्नी वार बुलाईयां तैनूं कोई शर्म है नहीं? आंडरा गवांडरा मैनूं बोली मारदियां ने कि मूँह विखावां उन्हां नूं। मावां दा कीता तां पुत सारी उम्र नहीं दे सकदे। तेरा भार चुक्या जन पीड़ा सहियां तेरा गंद हुंजिया आप गिले थां पई तेनू सुखे थां पाया पर तू मैनू एक बार भी इंग्लैंड नहीं विखाया। वो भुब्बा मार के रोन लग पई। अपनी माँ की दर्दनाक ख्वाहिश सुन बलवंत राय उसके नाल लगे मंजे ते बह गया। उहदियां अखां पूंजियां ते गलवकड़ी पा आखण लग्या बीबी तुहानूं हिंदुस्तानियों नूं सीधी ते स्पष्ट गल करनी पता नहीं कदों आवेगी। इंज घेर के गल करदे हो जिवें तंबाकू के खेत विचों साह कढना होवे। तू इंग्लैंड जाना ही बस गल खत्म तेनों मैं नाल लै जावांगा। ते मासी जानी बलवंत राय की माँ इंग्लैंड आ गई। हाँ उसने इंग्लैंड आउण तो पहला अपनियां सहेलियां कोल दोहर देर ला दसिया भैणों किसी का तो एक होऊगा अद्धा होऊगा मेरे तो सुख नाल 5 सरवण ने। वलैत पहुँचद्या सार पहले ऐतवार नूं असीं बलवंत राय दे उसकी पत्नी बिंदू उसके 3 बच्चों खास मेहमान मासी नूं खाने ते सद्दिया। क्या बातां सी मासी दियां इन्नी सोहनी औरत जी किता कि बलवंत नूं आखां तू भी किहदे ते गया है कणक च कां घेरी। मासी की सी कमाल सी 5 फुट 4 इंच लम्मी ना मोटी ना सोटी वाल बहुते चिट्टे कूड़े चमकीले मोटियां अखां तिखा नक सब तो खूबसूरत बुल पतले महीन ते कूड़े जिवें शहद मलमल पाले होण। मैं पैरियां हथ लाए तो मेरी पत्नी ने हथ जोड़ के नमस्ते बुलाई। मासी ने उसनूं गलवकड़ी विच लिया जिवें असीं उसके सामने उसके बहुत ही अपने होईए। मैं उसनूं बिठाया तो आख्या बीबी जी मैं बड़ा खुश हाँ अपने मुल्क च अजे तुहाडे वर्गे मोह करने वाले लोग जिउंदे ने। इत्थे तां भी नास हो गया जे बलवंत यार बच्चों नूं क्यों नहीं लिआंदा? मैं बच्चे नाल ना वेख के सवाल किया। वो यार साडे आखे नहीं लगते आए ही नहीं बलवंत ने जवाब दिता। वो बड़ा ही सुच्चा ते स्पष्ट बंदा सी फड़ाक मूँह ते गल मारदा सी। ना भाई साहब इन्हां दी तां मजाक करन दी आदत है। लड़का अपने फ्रेंडां नाल बाहर गया होया है लड़कियां नूं अपनी बोली नहीं आउंदी बोर ही होना सी विचारियां ने
ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਡਿੱਗੀ ਅਧਿਕ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਧੀਏ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਓਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਬੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਅੱਧ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਾਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ। 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਘਰ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੰਦਰ? ਮਾਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਦਰ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਲ ਲਿਆ। ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਖਰੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਵਿਹਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੇ। ਤੂੰ ਬਈ ਅਨੰਤ, ਚੱਲ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਈ ਅਨੀਤਾ? ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਟੈਲੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਈ ਮੀਰਾ? ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਂਗੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਝੂਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 2 ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਧੀਏ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਐਪਰਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੁੜਿਆ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਔਲਾਂ ਪੈਣ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਧੂੜਾਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰੇ ਭਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਹਰ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵੈਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੇਟਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਲਵੰਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਨੀਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ
ਮੋਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਝਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਫਾਕੜ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨੂੰ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੌਬਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲਾ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਹੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੀਕ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਜਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ, ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਰੋਗੀ ਪਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤਾੜੇ ਰਹੋ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ, ਗਲੀਚੇ, 24 ਘੰਟੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਚ ਬੱਚੇ ਭਰ ਨਹਾਓ, ਗੈਸ ਤੇ ਹੀਟਰ ਤੇ ਕੁੱਕਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ। ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੁੜਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਾ ਝਿਜਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੰਤਲੀ ਉਮਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਚਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? 7 ਸਾਲ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਚੋਂ 95 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਹੈ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਵੇਖ ਬੇਟਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਸਿਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਲਹਿਣੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਤੇਰੀ ਧੀ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। 100 ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪੁੱਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਖਰੋਟ ਜਿੱਡੀ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੂ, ਲੌਂਗ, ਲਾਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਸ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਾਈ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਭੁੱਬ ਮਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਉਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮਖੋਰ ਦਿਓ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਟੀਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਧੌਣ ਚੁੱਕੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਘ ਤੇ ਨਾ ਥਰਥਰਾਹਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੁਝੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ, ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇੰਝ ਆਖ ਮਾਸੀ ਮੁੜ ਯਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਕਰਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਲਵੰਤ, ਤੁਹਾਡੀ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਸੀ ਜਰਾ ਸੰਭਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
बस बीयर दारू पी 2 रोटियां निकल अपने कमरे में नस जाते हैं। मैं आनी बंत बेटा आ इंडिया तो तेरे बाऊ की चिट्ठी आई नाले तेरी भैन जी की भी। बस बेदली जी नाल आख देवेगा बीबी तू ही जवाब दे देवी, मेरे को पढ़न का वक्त नहीं है। तुसी मासी जी अपनी नौं नाल गल्लां करया करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुकान ਤੇ जाया करो। औरत नाल औरत की ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ है। मैं मासी के भावसागर चों ਕੱਢਣ की कोशिश की। मासी असी उदास ते व्यंगमई हासा ते आखण लगी पुत्र वेख गल की दूर चले जाती है। वो कोई नौं आ, ਉਹਦੀ सिर्फ शक्ल ही इंडियन है, बाकी सब गोरियां तो भी भैड़ी है। इन्हें कदे मेरे पैरों में हथ नहीं लाया, कदे नहीं आख्या बीबी कोई अपनी सभ्यता का मान मर्यादा मेरे गल सुनाओ। एक दिन कहे घाए मैनू दुकान ते लै गई। पिछले पासे एक खुरे जिन्नी जगह थी जिथे मैनू 15 घंटे बिठाई रखिया। साह घुट गया मेरा औंतरी कैद विच, पता नहीं लोग किवें रहिंदे ने भाई। ਤਾਂ फिर पुत पोतरिਆਂ ਨਾਲ दिल परचाया करो, मूल नालों ਵਿਆਜ प्यारा ਹੁੰਦਾ है। मासी ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ फिर दुख भरी ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਮੁਸਕਾਨ ਤੜਫੀ। ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਖਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੌ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਦੀ ਰਹੀ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਕਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣਗੇ, ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੈਲੋ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਕੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੁੜ ਉਹੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਕੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ 50 ਰਾਹ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਤਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੋ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਘਲਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਮੁੜ ਯਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਅਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਰਸਾਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਘੁਬੀਰ ਢੰਡ ਜੀ ਦੀ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗੀ ਅਕਲ, ਉੱਥੋਂ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ